عید الاضحیٰ کے لیے قائم کی جانے والی مویشی منڈیوں کو بے مثال اور خوبصورت انداز میں لگائیں۔ ضروریات کے مطابق تمام سہولیات فراہم کریں۔ کمشنر کراچی نے اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کیا۔ اس میں اعلیٰ سول فوجی افسران کے علاوہ KMC، SSW، MB کنٹونمنٹ بورڈ کراچی کے تمام ڈیپٹی کمشنرز، ایڈیشنل کمشنر کراچی اور دیگر ادارے شامل تھے۔ کمشنر کراچی نے کہا کہ ہم قربانی کا ایک دینی فریضہ ادا کرنے جا رہے ہیں اور اس مذہبی فریضے کو ادا کرنے کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی قسم کے ناجائز ٹیکس یا کوئی شکایات موصول ہوئیں تو قانونی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ KMC کو ہدایت کی کہ وہ صرف ایک منڈی لگائیں، اس میں ہر قسم کی سہولیت فراہم کریں۔ شہر میں جگہ جگہ منڈی کے قیام کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس موقع پر ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس کراچی رینج جاوید عالم اوڈو نے کہا کہ مویشی منڈی میں ہر قسم کی امن و امان کی سہولیات کراچی پولیس فراہم کرے گی۔ کراچی سفورہ ٹاؤن PIDC سوسائٹی میں عوام کے لیے امیر بخش چنا پبلک پارک کا افتتاح سماجی رہنما اقبال حسین چنا کی جانب سے کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں PS 98 کے امیدوار حاکم علی جستانی، ڈپٹی کمشنر مختار ابڑو، UC چیئرمین تاج محمد وسان، مکلی گروپ کے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر مدد علی بگیو، ڈاکٹر ممتاز علی بلوچ سمیت دیگر نے شرکت کی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے ثناء اللہ ہکڑو کی رپورٹ میں۔ کراچی سفورہ ٹاؤن PIDC سوسائٹی میں عام پبلک کے لیے امیر بخش چنا پبلک پارک کی افتتاحی تقریب سے سماجی رہنما اقبال حسین چنا، PS 98 کے امیدوار حاکم علی جسکانی، UC چیئرمین تاج محمد وسان اور دیگر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا اساں علاقے میں جو پبلک پارک ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، ان کرے موں ہی ننڈو پارک ٹھائے ہکڑو افتتاح کیا ہے۔ ہن کھاں پوءِ جو وڈو پارک ہے وہ 2 ایکڑن تے مشتمل ہے، جو پارک تمام سندھی وڈے حب زبان شاعر حضرت سچل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نالے سے منسوب کیا۔ آج بہت خوشی ہوئی ہے، اقبال چنا صاحب نے اتنے دوستوں کو بلایا اور پارک کا سنگ بنیاد اس کے بیٹے کا نام ہے، تو انشاءاللہ یہ قائم دائم رہے گا۔ یہ پاکستان PIDC سوسائٹی اور اس میں جو رہائش پذیر ہیں اس پارک سے جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ پبلک پارک جو بنایا انہوں نے اس گورنمنٹ کی کوآپریٹو سوسائٹی میں یہ پبلک کے لیے بنایا ہے، جو کہ نہایت ہی شاندار اور قابل تحسین ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ ثناء اللہ ہکڑو، 5 نیوز کراچی۔ اور کراچی میں حکومت سندھ اور ٹرانسپورٹرز میں مذاکرات کامیاب۔ شرجیل میمن کی یقین دہانی پر ٹرانسپورٹرز گورنر اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر احتجاج ختم کر چکے ہیں۔ شرجیل نام میمن کہتے ہیں کہ ٹرانسپورٹرز کے نقصانات کا ازالہ کریں گے۔ مزید تفصیلات کراچی سے شاہ مری خان کی رپورٹ میں۔ چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ کی جانب سے بھارتی جارحیت کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ شرکا نے بھارتی حکومت کی جانب سے کی جانے والی حالیہ جارحیت کی شدید مذمت کی ہے۔ ریلی کے شرکا نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارت مخالف نعرے درج تھے۔ چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کا یہ جارحانہ اقدام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور اسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی قوم اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے متحد ہے اور کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ریلی میں ترجمان ملت جعفریہ علامہ اشرف منتظری، نائب صدر ضلع کورنگی پاکستان پیپلز پارٹی شیراز وحید، PS 95 کے صدر کوثر آبدی، میونسپل کمشنر کورنگی غلام فرید، UC چیئرمین وائس چیئرمین کوارڈینیٹر کورنگی معز الدین، سیاسی اور سماجی شخصیات، کورنگی ٹاؤن کے افسران و ملازمین اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ادھر بلدیہ ٹاؤن قائم خانی کالونی میں سستی روڈ پروجیکٹ کا ٹاؤن چیئرمین عبدالکریم آسکانی نے افتتاح کر دیا ہے۔ قائم خانی کالونی UC 3 میں سماجی رہنماؤں کی جانب سے سستی روٹی پروجیکٹ کا انعقاد کیا گیا۔ اس منصوبے کا باقاعدہ افتتاح پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹاؤن چیئرمین جانب سے عبدالکریم آسکانی نے کیا ہے۔ افتتاحی تقریب میں وائس چیئرمین رحیم شاہ، وائس چیئرمین خالد نیازی،
حبیب لاشاری، احمد شاہ شوکت خان ثانی اور دیگر نے بھی شرکت کی ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عبدالکریم آسکانی نے کہا کہ مہنگائی کے اس دور میں عوام کو ریلیف فراہم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سستی روٹی جیسے منصوبے عوامی خدمت کا بہترین ذریعہ ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات کرتی رہی ہے۔ انہوں نے سماجی رہنماؤں کی اس کاوش کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات سے عام آدمی کی زندگی میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ شرکا نے بھی سستی روٹی پروجیکٹ کے آغاز کو خوشائن قرار دیا اور منتظمین کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ منگو پیر ٹاؤن کے مرکزی دفتر میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وفد کے ہمراہ میٹنگ ہوئی ہے۔ وفد کے اراکین نے چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز علی بروہی، بلدیاتی کونسل ممبران اور ٹاؤن انتظامیہ کے افسران سے ملاقات کی۔ علاقے کی ترقی، بنیادی شہری سہولیات کی بہتری اور عوامی فلاحی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اس موقع پر الیکشن کمیشن کے وفد نے نادرا رجسٹریشن اسٹیشن کے کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے اس مہم کو مزید تیز تر، مربوط اور عوام دوست انداز میں جاری رکھنے پر زور دیا۔ وفد نے اس بات کو سراہا کہ منگو پیر ٹاؤن کی مقامی حکومت نے شہریوں کو شناختی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے بہترین اقدامات کیے ہیں۔ تقریب میں میونسپل کمشنر آغا خلیق، وائس چیئرمین رانا محمد عارف، انفارمیشن سیکریٹری ڈسٹرکٹ ویسٹ پاکستان پیپلز پارٹی علی اکبر کاچیلو، یونس مینگل، قائد حزب اختلاف حبیب اللہ سباتی، زبیدہ بلوچ اور دیگر نے شرکت کی۔ چیئرمین حاجی نواز علی بروہی نے وفد کے ممبران کو اپنی ثقافت کو اجاگر کرتے ہوئے اجرک اور سندھی ٹوپی کے تحفے پیش کیے۔ ڈیپٹی کمشنر ضلع وسطی طہا سلیم کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر نارتھ ناز آباد امیر احمد کی غیر قانونی طور پر کچرا اٹھانے والوں کے خلاف آپریشن تیز کر دیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر نارتھ ناز آباد امیر احمد نے مختلف مقامات پر کارروائی کرتے ہوئے 7 افغانیوں کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ اس موقع پر امیر احمد نے کہا کہ افغانی سندھ سالڈ ویسٹ کے نام پر کچرا اٹھا رہے تھے جو کہ غیر قانونی عمل ہے۔ گرفتار افغانیوں کی 4 گاڑیاں تحویل میں لے کر متعلقہ تھانے میں مقدمہ درج کروا دیا گیا ہے، جبکہ گروپ کے سرغنہ کی تلاش جاری ہے۔ سندھ سالڈ ویسٹ کو ان افغانیوں کی وجہ سے صفائی ستھرائی کے کاموں میں مشکلات کا سامنا تھا۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ آپ رہیے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ ڈیپٹی کمشنر ضلع وسطی طہا سلیم کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر نارتھ ناز آباد امیر احمد نے غیر قانونی طور پر کچرا اٹھانے والوں کے خلاف آپریشن تیز کر دیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر نارتھ ناز آباد امیر احمد نے مختلف مقامات پر کارروائی کرتے ہوئے 7 افغانیوں کو گرفتار کر لیا۔ اس موقع پر امیر احمد نے کہا کہ افغانی سندھ سالڈ ویسٹ کے نام پر کچرا اٹھا رہے تھے جو کہ غیر قانونی عمل ہے۔ گرفتار افغانیوں کی 4 گاڑیاں تحویل میں لے کر متعلقہ تھانے میں مقدمہ درج کروا دیا گیا ہے، جبکہ گروپ کے سرغنہ کی تلاش جاری ہے۔ سندھ سالڈ ویسٹ کو ان افغانیوں کی وجہ سے صفائی ستھرائی کے کاموں میں مشکلات کا سامنا تھا۔ ترجمان سندھ حکومت اور میئر سکھر بیرسٹر ارسلان شیخ کا نیشنل ہائی وے اور ببرلو بائی پاس پر جاری احتجاج سے متعلق بیان سامنے آ گیا۔ ویڈیو پیغام میں احتجاج کرنے والے وکلاء سے اپیل کی کہ وہ احتجاج ختم کر دیں۔ سڑکیں بند ہونے کے باعث ملک کی معیشت، تجارت، مویشیوں کی زندگیاں اور ادویات کی سپلائی متاثر ہو رہی ہے۔ وکلاء کی تاریخ پاکستان کے لیے قربانیوں سے بھری ہے، ملک کی ترقی کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ اس کینال ایشو ریزالو ہو چکا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو صاحب نے کس طریقے سے ڈیموکریٹک فورم پہ جمہوری طریقے سے اس سندھ کی جنگ لڑی، سندھ کا مقدمہ لڑا، اور وزیر اعظم نے پوری پاکستان، پوری دنیا کے سامنے کہا کہ ہم اس منصوبے کو صوبے کی رضامندی کے بغیر اپروو نہیں کریں گے۔ ہمارا جو کنسرن تھا وہ یہ تھا سی سی آئی میں پیپلز پارٹی سندھ کے پاس میجورٹی نہیں ہے۔ یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ بغیر کنسنٹ یہ چیز کینال نہیں بنیں گے، اور پیپلز پارٹی سندھ حکومت ہر فورم پہ کیٹیگورکلی یہ کہہ چکی ہے کسی بھی صورت میں یہ منصوبہ منظور نہیں ہے۔ آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس دھرنوں کو ختم کریں اور مل کے پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں، خصوصاً اس وقت میں جس وقت مودی پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے، انٹرنیشنل بارڈرز پہ ہمیں درپیش مسائل ہیں۔
हमें मिलकर पाकिस्तान की जंग लड़नी होगी। और एडवोकेट सिंध हाई कोर्ट धर्मेंद्र कुमार ने भारतीय जारी खत पर भारत को आड़े हाथों ले लिया है। कहते हैं कि भारत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दहशतगर्दी जैसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। अगर पाकिस्तान की तरफ भारत समेत किसी भी मुल्क ने देखा तो उसको जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। हमारे अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। एडवोकेट धर्मेंद्र कुमार का मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं। दहशतगर्द तंजीम है मोदी सरकार, तो मैं उसको नहीं कहूँगा, क्योंकि मोदी सरकार ने इंडिया में भी गंद मचाया हुआ है। अगर वो ये हिमाकत करता है, अगर पाकिस्तान की तरफ वो आंख उठाएगा, तो वो याद रख ले हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं, और मुसलमानों से पहले हम पाकिस्तानी हिंदू अफवाज पाकिस्तान के साथ फ्रंट लाइन पे खड़े होंगे और इंडिया का मुकाबला करेंगे। मैं जितने भी हिंदू और जितने भी दुनिया के लोग पूरी दुनिया में रहते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि जो मोदी सरकार है वो अपना मलबा पाकिस्तान के ऊपर फेंक रही है, जैसे वो अपनी सियासत बचा सकें। वो अपनी सियासत कर रहे हैं। मैं फिर दोबारा एक दफ़ा वार्निंग कर रहा हूं, अगर मोदी सरकार ने कुछ भी किया तो उसको मुंह के बल गिरना पड़ेगा, और मोदी सरकार कभी भी दोबारा नहीं आएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत की जारहियत के खिलाफ सीनियर कानूनदान और साबका फोकल पर्सन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अब्दुल अजीज दायो का बयान सामने आ गया। कहते हैं भारत जंगे जुनून में पागल हो चुका है। पाकिस्तान का हर शहरी भारत के खिलाफ जंग के लिए तैयार है। अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब्दुल अजीज दायो ने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हम अपने पाक फौज के शाना बशाना खड़े हुए हैं, और हमें ये बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है कि हम जंग हो, मगर अगर जंग हुई तो ये बिल्कुल अपने दिमाग से इंडिया निकाल दे कि उसके साथ ये 71 और 65 वाली बातें या 99 वाली होंगी। इंशाल्लाह ये 2025 है, और इस वक्त हम हर एक फर्द पाकिस्तान का, पाकिस्तानी बूढ़े औरतें मर्द सब फ्रंट लाइन पे होंगे, और इंशाल्लाह इंडिया को वो शिकस्त देंगे जो तारीख में कभी ये मोदी के मकरू चेहरे की सारी वजाहत हो जाएगी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की चीनी सरमायाकारों को कराची में वेस्ट एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मुतबादिल तवानाई सरमायाकारी करने की पेशकश। मेयर शंघाई से मुलाकात के दौरान मेयर कराची ने चीनी शागिर्दों को कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप की पेशकश की है। मेयर कराची ने कम्युनिस्ट पार्टी के पहले चेयरमैन और कौमी रहनुमाओं के नाम से अवामी जगह मंसूब करने का ऐलान किया। मुर्तज़ा वहाब ने शंघाई के मेयर को सुवीनियर का तोहफा दिया। वक्त में सैयद मोहम्मद अफजल जैदी, म्यूनिसिपल कमिश्नर गुलजार अबड़ो, मुशीर मालियात के MC और मेहदी मालूफ सीनियर डायरेक्टर कल्चर एंड स्पोर्ट्स भी शरीक थे। शहर कैद में पुलिस कैद और मुल्जिमान आज़ाद घूमने लगे हैं। थाना फिरोजाबाद की हुदूद में जराइम की वारदातें रोज का मामूल बनने लगी। शहरियों की गाड़ियों की कीमती सामान से महरूम किया जाने लगा। इस हवाले से मजीद बात करेंगे 5 न्यूज़ के नुमाइंदे अरसलान चांद नवाब से। अरसलान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट थाना फिरोजाबाद है, जहां पर चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। स्ट्रीट क्राइम को तो रोकने में पुलिस नाकाम थी, लेकिन अब चोरी की वारदातें भी बढ़ती जा रही हैं। आए रोज थाना फिरोजाबाद की हुदूद में कभी मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं, तो कभी खड़ी गाड़ियों की बैटरियां निकाल कर लोग ले जा रहे हैं। पुलिस की जानिब से स्नैप चेकिंग और दीगर कार्रवाइयां तो की जा रही हैं, लेकिन उन कार्रवाइयों से थाना फिरोजाबाद की हुदूद में अब तक कोई ऐसी चोरों को पकड़ने की या ऐसी कोई कमी नहीं आई जिससे शहरियों को सुकून मिल सके। शहरी हमेशा इसी बात का शिकवा करते हैं कि कभी किसी की मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है, तो कभी दिन दहाड़े खड़ी गाड़ियों में से बैटरी निकाल ली जाती है। इस हवाले से मुतअद्दिद बार पुलिस में कंप्लेंट्स भी की जा चुकी हैं, लेकिन पुलिस अब तक थाना फिरोजाबाद की हुदूद में चोरों को और जराइम पेशा अफराद को पकड़ने में नाकाम दिखाई दे रही है। जी अरसलान चांद नवाब तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर बल्दियास्तीन सईद गनी की ज़ेर सदारत रियल एस्टेट एसोसिएशन का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सिंध सैयद खालिद खैदर, जबकि स्पेशल सेक्रेटरी हाउसिंग टाउन प्लानिंग बख्श अली महर, चेयरमैन आबाद हसन बख्शी, सदर ऑल कराची रिटेलर्स एसोसिएशन मुस्तफीज़ उर रहमान, जबकि सदर डिफेंस एंड क्लिफ्टन रियल एस्टेट एजेंट्स जौहर इकबाल, सदर ऑल नॉर्थ कराची रिटेलर्स एसोसिएशन आसिम जमान,
तमाम डिस्ट्रिक्ट के डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर्स, IG रजिस्ट्रेशन सिंध, वली मोहम्मद बलोच और दीगर भी मौजूद थे। सईद गनी का कहना है कि कराची में किसी किस्म की गैर कानूनी इमारत की तामीर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स की सरबराही में कमेटी बनी हुई है, इसको मजीद वसी किया जाए और इसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साथ साथ रियल एस्टेट से वाबस्ता तंजीमों के नुमाइंदों, तमाम यूटिलिटी सर्विसेज के नुमाइंदों और IG रजिस्ट्रेशन के नुमाइंदों को शामिल किया जाए। किसी भी इमारत के अप्रूवल न होने और अप्रूवल से जायद फ्लोर्स या अप्रूवल की खिलाफ वर्जी वाली इमारत को गैर कानूनी तस्वुर किया जाएगा। रियल एस्टेट से वाबस्ता लोगों की रजिस्ट्रेशन और उनके लाइसेंस के इजरा के लिए कानून साजी की जाएगी। सईद गनी का मजीद कहना था कि बगैर नक्शे की मंजूरी या प्लान के जो भी इमारत शहर में बनती है उसको गैर कानूनी तस्वुर किया जाए और फौरी तौर पर उसको मुनहदम किया जाए। सदर ऑल कराची रियल एस्टेट मुस्तफीजुर रहमान का कहना है कि रियल एस्टेट की कराची में 22 एसोसिएशंस हैं, जबकि उनकी रजिस्ट्रेशन और उनको सर्टिफिकेट के इजरा के लिए सिंध हुकूमत कानून साजी करे कि DA, LDA और MDA अपनी रिहायशी स्कीमों को शुरू करें ताकि गरीबों और मुतवस्सित तबके को सस्ती और आसान इकसात पर रिहाइश मैसर आ सके। सिंध हुकूमत की जानिब से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन जारी है। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 25,000 से ज्यादा मोटरसाइकिल्स का तहवील में ले लिया गया। गैर कानूनी तौर पर चलाए जाने वाले 200 से ज्यादा चिंगची रिक्शों को जब्त किया गया। मुहिम के दौरान 100 से ज्यादा मुकदमात दर्ज किए गए हैं। शर्जील इनाम मेमन का मजीद कहना था कि हैवी और लाइट ट्रांसपोर्ट की 25 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूखी के लिए सिफारिश की गई है। हुकूमत सिंध अपनी सड़कों को महफूज, कानून के ताबे और शहरियों के लिए आसान बनाने के अज़्म पर पूरी शिद्दत से कारबंद है। ये मुहिम एक वक्ती कार्रवाई नहीं बल्कि एक जामे इस्लाहाती अमल है जो बगैर किसी तफरीक के जारी रहेगा। अवामी ताउन के बगैर पायदार तब्दीली मुमकिन नहीं। तमाम शहरी, ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स कवानीन का एहतराम यकीनी बनाएं। और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। आपको बताएं कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत को पाकिस्तानी जवाब का सिलसिला जारी। सदर बिशप चर्च ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आजाद मार्शल का भारत को करारा जवाब। पाकिस्तान कायम और दायम रहने के लिए बना है। मोदी, तुम्हारी खोखली धमकियों से हम डरने वाले नहीं। डॉक्टर आजाद मार्शल की ललकार। कहा, पाकिस्तान की मसीह बरादरी हमेशा की तरह हुकूमत और मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए पाकिस्तान की मसीह बरादरी अपना तन, मन, धन सब कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार है। नाकाम बनाए और उसे रोकें। हम पाकिस्तान के लिए और अफवाज पाकिस्तान के लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद ताला पाकिस्तान को हमेशा महफूज रखे, मुस्तहकम और तरक्की पजीर करता रहे। हम हर किस्म की जारियत, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदा रहने के लिए, कायम और दायम रहने के लिए वजूद में आया। पाकिस्तान की मसीही बरादरी, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। हमारी बरादरी ने क़याम पाकिस्तान के लिए वोट देकर और अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर दिफाए पाकिस्तान के लिए जानों का नजराना देकर हमेशा गैर मुतज़लज़ल वफादारी का इजहार किया है। हमेशा की तरह आज फिर हम सब मुसलमान, मसीही, हिंदू और सिख मुत्तहिद होकर पाकिस्तान की सालमियत के जमानत हैं। पहलगाम कश्मीर में होने वाले हमला की शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारहियत का मुत्तहिद होकर जवाब देना जानते हैं। भारतीय हुकूमत का पानी बंद करने की धमकी बैन अल-अक़वामी असूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। उसकी गैर जिम्मेदाराना धमकियां जनूबी एशिया के अमन को बर्बाद करने की साजिश है। हम भारत की तरफ से लगाए गए इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। पहले भी ऐसे इल्जामात झूठ और प्रोपेगेंडा साबित हो चुके हैं। आलमी सतह पर भारत अपना रिकॉर्ड देखे तो ये जाहिर होता है कि कश्मीरी मुसलमान और मसीही बरादरियों के खिलाफ इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की तफसीलात दस्तावेज की शक्ल में मौजूद हैं।
बताएं कि चेयरमैन मोमिनाबाद मलिक आरिफ अवान ने सैयद जैन अली शाह के हमरा एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तारिक अली निज़ामानी से मुलाकात की है, जबकि मुलाकात के दौरान ईद उल अज़हा के मौके पर इंतजामात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर चेयरमैन मोमिनाबाद मलिक आरिफ अवान ने कहा कि मोमिनाबाद टाउन की आवाम को साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल फराहम करने के लिए भरपूर इकदाम किए जाएँ और ईद उल अज़हा के इंतजामात के सिलसिले में कंटीजेंसी प्लान मुरतब करके कलेक्शन पॉइंट्स की तफसीलात फराहम की जाएँ। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में अलाइशों को जमा करने के लिए कलेक्शन पॉइंट्स की तादाद हर यूनियन कमेटी में गाड़ियों की तादाद में भी इजाफा किया जाए ताकि गुज़िश्ता साल की निस्बत एमसाल टाउन की आवाम को और बेहतर सहूलियत फराहम कर सकें। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निज़ामानी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईद उल अज़हा इंतजामात के सिलसिले में हिकमत अमली मुरतब कर ली गई है। कंटीजेंसी प्लान पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि ईद उल अज़हा इंतजामात के सिलसिले में जिसमें कलेक्शन पॉइंट्स और हर यूसी में मशीनरी सुजुकियों और अमले की तादाद दर्ज होंगी। दीगर तफसीलात में अलाइशों को जमा करने के लिए कराची की हर यूनियन काउंसिल में कलेक्शन पॉइंट्स बनाए जाएंगे। सैयद जैन अली शाह ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईद उल अज़हा प्लान में मजीद बेहतरी और तब्दीली के बाद मौजूद तमाम मशीन फॉल रखने के लिए ईद से पहले तमाम मशीनों की मेंटेनेंस यकीनी बनाएं ताकि ईद के दिनों में कोई रुकावट पेश ना आए। सिंध बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन शफकत रहीम राजपूत ने वाज़ेह किया है कि धरना खत्म करने के हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला लेटर जाली फेक है और आवाम से अपील है कि वो ऐसी झूठी खबरों पर यकीन न करें। उन्होंने कहा कि जब तक मुतनाज़ा कैनाल्स के मंसूबे को मनसूख करने का बाज़ाब्ता ऐलान सरकारी तौर पर या नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता, वकला बरादरी का धरना जारी रहेगा। उन्होंने याद दहानी कराई कि गुज़िश्ता रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 अहम मुतालबात पेश किए गए थे जिन पर हुकूमत ने नज़रसानी जरूर की है, लेकिन कोई हतमी फैसला ताहाल सामने नहीं आया। शफकत राजपूत ने कहा कि आज मुश्तरका मुफादात काउंसिल CCI का इजलास हो रहा है और उम्मीद जाहिर की है कि हमारे मुतालबात इस इजलास में तस्लीम कर लिए जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि मुतालबात तस्लीम होते ही वकला बरादरी की जानिब से जश्न मनाया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि अदालतों में पुलिस का बायकॉट अब भी जारी है और वकला बरादरी मुकम्मल तौर पर मुत्तहद है। IG सिंध को मुखातिब करते हुए शफकत राजपूत ने कहा कि वकला पर झूठी FIRs का इंदराज हमारे लिए कोई मसला नहीं। उधर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी सिंध बार काउंसिल अहमद सईद अब्बासी ने कहा कि वकला का एहतजाज पुरअमन है और वो वकला के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हुकूमत मुतनाज़ा फैसलों को वापस लेने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी नहीं करती, एहतजाज जारी रहेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। रहिए बाखबर 5 न्यूज़ के साथ।